بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کے علی اکبر کا ماتم ہے۔ تقدم ولدی، اے میرے لال علی اکبر آگے بڑھو، قربان جائیں حسین پر۔ پہلی قربانی بھی اپنے بیٹے کی دی اور آخری قربانی بھی علی اصغر اپنے بیٹے کی دی۔ عباس جیسے بھائی کے بازو، قاسم جیسے بھتیجے کے پامال، لاشے کے ٹکڑے، اون و محمد جیسے بھانجے، لاشیں تو عزادارو حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ سنیں گے ایک لاشا جس پر حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے۔ دل بند ہونے لگتا ہے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، جب اس پامال لاشے کا حال سنتے ہیں۔ جب نیزے کی یعنی پر قاسم کا سر چڑھا تو ایک ظالم نے دوسرے کو بلا کے کہا، چہرہ تو دیکھو چاند جیسا ہے۔ عزادارو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ کوئی پوچھے ام فروا بی بی سے۔ بہت روئے حسین اپنے بھتیجے قاسم کے لاشے پر۔ دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے ہیں وہ عباس کا لاشا ہے۔ مڑ مڑ کر دیکھتے رہے بھائی کو۔ لاشا خیمے نہ لے جائیے گا مولا، عباس وصیتیں کرو، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ شاید مولا عباس نے اس لیے فرمایا تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسا ہو۔ شاید اس لیے فرمایا تھا کہ اگر لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے آئی، چچا آپ تو پانی لینے گئے تھے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ آج آپ کا ثواب چند برابر زیادہ ہے، آپ گریہ بھی کر رہے ہیں اور دھوپ میں بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے عزادارو، تیسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ روایت کہتی ہے رخسار پر آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ میرے مولا علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ جب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تو حر نے بڑھ کر کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، پہنچ گئے آپ، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مولا یہ غلام زادہ ہے۔ تو امام نے فرمایا، حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے، میرے لیے خود یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا، کیسے طے کریں کہ حسین نے یہ عمل کیسے انجام دیا۔ معصوم ترک اولا بھی نہیں کرتا، مکروہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے مولا نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو دیکھا برابر میں ایک برقع پوش بی بی ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا بہن زینب کھڑی ہے۔ بھیا اسے میں نے پالا تھا۔ علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ مجلس میں امام محمد باقر بیٹھے تھے، ایک شخص اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ یہ میرے جد پر رو رہا ہے، قیامت میں اسے آسانی عطا فرما۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ لاشا گنج شہیدہ میں آ تو گیا، مگر کوئی بلائے تو صحیح ام لیلا کو، وہ تو سجدے میں ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ بہت رو لیا عزادارو، دوسری منزل لے لیجئے۔ ایک اور لاشا بھی ہے جس پہ حسین بہت روئے، اور وہ لاشا چھوٹا بہت تھا۔
मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बे क़ज़ाइही, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मेरे मौला इस कैफियत में आशूर के दिन अपने बच्चे का लाशा लेकर आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। अज़ादारों, करबला के मानने वाले जवानों, अली अकबर के मातमदारों, कुछ देर जरा हुसैन के दिल को तसल्ली पहुंचाओ अपनी आंसुओं की सूरत में। अल्लाहु अकबर। जब अली अकबर जा रहे थे ना, वक्त तंग हो गया मेरे पास, जब अली अकबर जा रहे थे ना तो सजा कर भेजा है अली अकबर को, शबीह मुस्तफ़ा बनाया है, अमामा सर पे रखा, अपने हाथ से सजाया बच्चे को। अली अकबर जब बैठ के रवाना हुए ना तो महसूस किया कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। अब जो मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप, महलन महला या बुनैया, ए मेरे लाल आहिस्ता जाओ, आहिस्ता जाओ। बाबा को दौड़ते हुए देखा, अली अकबर घोड़े से उतर आए, आगे बढ़कर कहा बाबा आपने तो मुझे रुख्सत दे दी थी, सुनेंगे क्या फरमाया? ऐ मेरे लाल एक मर्तबा और जी भर के देखने दो। और फिर आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाया, या अल्लाह मैं जब भी तेरे नबी के दीदार का मुश्ताक होता था, मैं अली अकबर को देखकर मुस्तफा का दीदार करता था। ऐ अल्लाह गवाह बन जा, मैं अब उसे भेज रहा हूं जो तेरे नबी की शबी है। अज़ादारों, मैदान करबला में हजरत अली अकबर पहुंचे। कुछ देर के बाद जनाब इमाम हुसैन ने जनाब फिजा को बुलाकर कहा, फिजा अली अकबर की माँ से कहो कि दुआ करे एक दफा और अली अकबर मुझे नजर आ जाए। बड़े बड़े पहलवानों का मुकाबला है, लश्कर घेर के मेरे बच्चे को मारना चाहता है, कोई तलवार फेंक रहा है, कोई नेजा मार रहा है। जनाब उम्मे लैला खेमे में गई, सर पे कुरान रख लिया, ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, एक मर्तबा और मेरे अली अकबर को मुझे दिखा दे। अभी माँ की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी अज़ादारों कि एक तकबीर की आवाज आई। बीबी पहुंची खेमे के दर पर, क्या देखा? अली अकबर बाबा से बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? बाबा से कह रहे हैं बाबा मुझे प्यास मारे डाल रही है, मैं अगर 2 घूंट पानी पी लूं तो दुश्मन को बताऊं किसका पोता हूं, दुश्मन को बताऊं कि किस अब्बास ने मेरी तरबियत की है। अज़ादारों, जब बाबा से अली अकबर पानी मांग रहे थे और हुसैन कह रहे थे अपने मुंह में अंगूठी रख लो शायद तुम्हें तस्कीन हो जाए, तो माँ दरे खैमा पे खड़ी ये मंजर देख रही थी। शायर ने 4 मिसरों में इस मंजर को नज्म किया है। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अपनी आवाजें आजाद करें, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, शायद चंद कतरे पानी के निकल आए। आवाज दी, अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना हौज़े कौसर का जाम लिए खड़े हैं। अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे, एक जालिम ने सीने में बर्छी मारी, बर्छी का फल टूटा, अली अकबर के सर पे गुर्ज लगा। अली अकबर घोड़े से जमीन की तरफ आए। बाबा हुसैन मैदान करबला से गुजर कर लाशे पर पहुंचे, सीने में बर्छी है। मेरे मौला ने बर्छी का फल निकालना चाहा, मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, मेरे मौला ने बर्छी का फल निकालना चाहा, अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। आवाज दी, नाना आइए, अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए, मैं अपना इस्माइल ज़िबा कर रहा हूं। और ये कह के बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। वाह अली अकबरा, वाह हुसैना। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।